weekend. Relax time. Whoa. Yeah. ഇന്ന് എവിടേക്കാ പോണേ? Where are we going? Library. This is relaxed time. Go library on weekend. No, we want to find out what's special there. Library. You said you want to pick a book also. Yeah, I want to borrow some book because I don't want to much addicted to my phone. And yes. And yes. And yes. I don't know what else to say. No, the reason is she wanna rent a book. It's money, right? Need to pay money. No, of course no need money. Rent a book, no need money. No need money. Huh? What kind of library is this? I thought rent. Oh, the library no need. Before I rent this borrow money from the library. Borrow money? Borrow book from the from the library. I keep it about like 2-3 months. 没有问题。 No, 你带上。 you give back, right? I give back in the end, but you remember I start work, so I forget to return back. And after 2-3 months, 没有 even cost me any penny. I thought like for use the book there is free, but I thought like No. rent it. No need. But I don't know if everywhere is free. I don't think it will be too costly. Like government very much how to say support the people to read the book. Oh, that's why they make it free. It's free. I think it's free, but but if you lost it, maybe you need to pay. Oh, that's definitely. That's a universal law. I don't need to say separately. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീ ലൈബ്രറി എന്ന്. It's government, right? Government library. Public library. Yes, in every city have library. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ജോങ്ഷാൻ. Even small country like my hometown also have library, but maybe book not too much, but still it's free. Yes, and you will find many other things like many people study inside. Oh, that's It's free AC. oh, free AC. When I studied, I want to pass this exam. I also every day went to this library. Good environment and free AC. It's all free. 对呀。 Library, they don't charge you money. No, they don't charge. This is to government very much support us to study. Yes, it's all free, and you will see how fancy is the library here. Okay. Okay, bye bye. See you later. So good sunshine. I'm so shining, shining, shining. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോങ്ഷാൻ സിറ്റിയിലെ ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലോട്ടാണ്. ഇവിടെ സാധാരണ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഓരോ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്നുയുടെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ സാധാരണ യാത്രകൾ. ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി സിറ്റിയുടെ ഏകദേശം സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി. പുറമേന്ന് കണ്ട വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ പോലത്തെ ഒരു കെട്ടിടമാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി. ചൈനയിലെ മിക്ക സിറ്റിയിലും പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഇതുപോലത്തെ കൂറ്റം ബിൽഡിങ്ങുകളായിരിക്കും. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഒന്നുമില്ല.
വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. Puan. പോവാം. Puan. പോവാം. Puan. ഇനഫ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇത് കണ്ട ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ വൈബാണ്. ഇവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്. This all for one library. Yes, and this one is the one I want to go. You can music library. You want to study music? No, they provide you this device to listen music with CD. You can put CD in. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഏരിയ. പുറമേ നിന്നുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും അകത്തേക്ക് അലൗഡ് അല്ല. എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ പുറത്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ മൊത്തം 7 ഫ്ലോർ ഉണ്ട്. ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് ബുക്സ് ആണ്. Shopping mall library. Serious? Computer it can use, but you need over 18 years old. That's a very strict requirement. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ സെക്ഷനിലോട്ടാണ്. ചൈനയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും ഈ റാക്കിൽ ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മാത്രം ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ ഇതുവരെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. ഹാർഡ് കോപ്പീസ് മാത്രമല്ല, സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസും ഇതുപോലത്തെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവളുടെ ഡെമോ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഓവർ ആക്ടിങ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇവളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് കൂടിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു വലിയ സ്ക്രീനാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഇവരുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ ഗ്രാൻഡ് എൻട്രൻസ്. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ പ്രതിമയാണ്. ഈ പ്രതിമ സുൻ ജോങ്ഷാൻ്റെ ആണ്. പുള്ളിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ സിറ്റിക്ക് പേര് വീണത്. സുൻ ജോങ്ഷാനാണ് ചൈനയിൽ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് 1911 ചൈനേനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറ്റിയത്. പുള്ളിനെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ചൈന എന്നും പറയും. പുള്ളി ഇവിടെ ജനിച്ച കാരണം ഈ സിറ്റിക്കും ജോങ്ഷാൻ എന്ന് പേര് വെച്ചു. ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ലൈബ്രറി കാണാൻ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Make a card, borrow money, return borrow book, return book. I always thought this You is. only care about I thought this is this bank. is not bank. Continue book search. Change your password. No need the people. Self-service. Children's. This is for kids. ഇതാണ് ചെറിയ പിള്ളേർക്കുള്ള സെക്ഷൻ. ഇതിനുള്ള എൻട്രൻസ് വേറെ വഴിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഏതാണ് പീക്ക് അവേഴ്സ്, അതുകൂടാതെ കുറേ ബുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഉണ്ട്. Just enter your ID. Finish. Can I register? Yes, you can. Just need passport. I don't know. Maybe if system cannot, you can go to this desk, front desk, ask help. Master key. ചൈനയിലെ എല്ലാ ലൈബ്രറിയിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ID ആവശ്യമുള്ളൂ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ ഗുണം നമുക്ക് ബുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ലൈബ്രറിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് വായിക്കാം. കുറേ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ഹെഡ്ഫോൺസ് കണ്ടപ്പോൾ അവളെടുത്ത് ചെവിയിലോട്ട് വെച്ചു. But what I should hear? What is that? ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മാഗസീൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ടാണ്. ചൈനയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മാഗസീൻസും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഫ്ലോറിൻ്റെ ജനറൽ ലേഔട്ട് ഇതുപോലെയാണ്. ഒരു സൈഡ് മേശയും കസേരയും, മറ്റൊരു സൈഡ് സോഫ സെറ്റിയും. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് കാരണമാണ് ചിന്നു കാണുന്നതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണേ. ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയത് ഷെൽഫ് ഏരിയയിലോട്ടാണ്. ഇവിടെയാണ് മാഗസീൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഇവിടെ ഷെൽഫ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ കാലിയായിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലാണ് വേറൊരു ഷെൽഫും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വെച്ചേക്കണ മാഗസീൻസ് എല്ലാം ഇയർ വൈസ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി.
അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് തേർഡ് ഫ്ലോറിലോട്ടാണ്. ഇവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരസ്യം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചുണ്ടായി. Free delivery fee. I don't understand how they earn money. They cost me. I don't understand. Tax money is all your tax money. അതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് 3 ബുക്ക് ഇവരുടെ ആപ്പിൽ കയറി റെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സിറ്റിസൺസ് ബുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക, ഗവൺമെൻറ് അത് പേ ചെയ്തോളും. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാശില്ലാണ്ട് ആരും പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. പണ്ട് കാലത്ത് ചൈനയിലും ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കുറേ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാം. എല്ലാത്തരം ബുക്സ്, മാഗസീൻസ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ചൈനീസ് ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്സ് എല്ലാം ഈ സെക്ഷനിലാണ് വെച്ചേക്കണേ. പക്ഷേ സംഭവം പൂട്ടിയിട്ടേക്കാം. ഇതെല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് തോന്നണേ. അടുത്ത ഫ്ലോറിൽ പോയപ്പോൾ ചിന്നൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ഫുൾ ടൈം അതിൽ കളി തുടങ്ങി. സെൻസറുള്ള ലൈറ്റ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചേക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി. ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടത് പുറമേ നിന്നുള്ള വെള്ളം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നാപ്പോൾ. പക്ഷേ കാലി കുപ്പി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് കുടിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചേക്കണം. റീഡിങ് സെക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ 5ാം നിലയിൽ ഇവൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മ്യൂസിക് ലൈബ്രറിയിലോട്ട് വന്നെത്തി. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു DJ ലൈബ്രറി പോലെ ഉണ്ട്. കുറേ സീറ്റും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മോണിറ്റർ സ്റ്റേഷനും. അതുകൂടാതെ ഇഷ്ടംപോലെ CDസും ഉണ്ട്. സിനിമ പാട്ടാന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് ആണ്. സാധാരണക്കാരൊന്നും കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ കുറേ ഓഡിയോ CDs ഉണ്ട് ഇവിടെ. പരിചയമുള്ള പാട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി തപ്പി നടന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു CD പോയി എടുത്തു. ഈ CD ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു CD പ്ലെയർ വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത്. മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലോ ഏതോ സായിപ്പ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്യണ പോലെ. എന്തായാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ പാട്ട് കേട്ട് കുറേ ആക്ഷൻസൊക്കെ ഇട്ട് വെറുപ്പിച്ചിരുന്നു. പാട്ടൊക്കെ മതിയായി, ഇനി നമുക്ക് പോയി ബുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം. എന്ത് ബുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞുതരും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിക്ഷൻ നോവൽസാണ്. ഇനി അത് തപ്പിയാണ് നടത്താം. ഇവൾ കുറേ തപ്പിയിട്ടും ആ സെക്ഷൻ കാണാൻ കിട്ടണില്ല. അവസാനം അവൾ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ പോയി ചോദിച്ചു. എന്തായാലും ചിന്നു ആ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വരെയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചൈനീസിലായിരിക്കും. നമ്മൾ കേട്ടതും കണ്ടതായ ബുക്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാം ചൈനീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ മാർവലിൻ്റെയും DCൻ്റെയും കുറേ കോമിക്സ് കണ്ടിട്ടി, പക്ഷേ അതും ചൈനീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അയൺമാൻ്റെ ഒരു കോമിക് എടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂപ്പർ ഹീറോ ആയ ബാറ്റ്മാൻ്റെ കോമിക് കിട്ടി. ഇതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ എണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാനെ. അങ്ങനെ ഞാൻ കോമിക് വിട്ട് ഫിക്ഷൻ നോവൽ പിടിച്ചു. ഫിക്ഷൻ നോവലിൽ കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ചിന്നുവിന് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കഥകളാണ്. അങ്ങനെ അവൾ തപ്പി ഒരു ഇന്ത്യൻ നോവലിൻ്റെ ചൈനീസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് മൊത്തം 4 പുസ്തകങ്ങളാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ബുക്സ് റെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബുക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തോളും. അത്ര ഉള്ള പരിപാടി. ഈ 4 പുസ്തകം ഇവളുടെ പേരിൽ റെൻ്റായി കിട്ടി. പിന്നെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മളേക്കാൾ മുമ്പ് ആരാ എടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബുക്ക് സാനിറ്റൈസർ. ബുക്സൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് തുറന്ന് ഈ മെഷീനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കൊടുത്താൽ 20 സെക്കൻഡിൽ ഈ 4 പുസ്തകവും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഈ ലൈബ്രറീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ കൂടെ അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ കുറേ പാർക്ക് പോലെ ആർക്കിടെക്ചർ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാം. സോ ഇതാണ് ജോങ്ഷാനിലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി. രാത്രി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കിടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് അത്രയുള്ളൂ. ബൈ ബൈ.